गुरु जी। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै इसके अर्थ कौन करेगा? हाँ जी। रानी राम न चेते मद माया के रानी जेड़ा असी माया दे मोह विश्वास के असी वाहिगुरू जी का नाम जिदा भुल जाते हैं। अच्छा, राम चेते नहीं करता, राम नू चेतदा नहीं है, तां मद माया दे अंध फसदा है कि मद माया दे अंध च फसदा है करके राम नहीं चेतदा। शुरुआत कित्थों हुंदी? पहला की घटदा है? राम नहीं चेते करता तां माया दा जिहड़ा है वो मद लगदा है, जां माया दा मद लगदा है ते राम नहीं चेते करता। आप जी चो किन्ने किन्ने बाणी पढ़ी है जिहदे च सतगुरु कहंदे लिव छुड़की लगी तृष्णा माया जदों उहदा छुटदा है लिव छुड़की ते फिर तृष्णा लगदी। जिथे जिथे प्यारे नूं छड्डेगा उसे समय ही माया दे मद दे विच अंधा होएगा। ते फिर पहला काम बंदगी दा की करना चाहिए? माया तो छुटकारा पाना चाहिए कि उहनूं चेते करना चाहिए?
बड़े ऋषि मुनि कई कई सालों तक सारा सारा जीवन उन्होंने माया नूं छुटकारा पाउण वास्ते जिहड़ा है बड़ी तपस्या की। पर सच बात है कि जिहड़ी पहला छुटकी है ना उन्होंने पकड़ना चाहिए। सतगुरु इस करके नाम ते बहुत जोर देंदे कि पहला तू प्रभु का नाम जा। जिहड़े माया दे कारज ने वो नाल नाल करी जाई, अपने आकर्षण पछाणी जाई, पर तेरा मेन आधार, तेरा मेन भगती का रंग जिहड़ा वो प्यारे की सिफतो सलाह, उहदी महिमा, उहदा रंग होना चाहिए। क्योंकि उहदे च ही जिंदगी नूं माणदे आ, उहदे च जीवन खूबसूरत है, उहदे च साडीआं इंद्रियां जिहड़ियां ने वो सही वर्क करदियां ने। एक कोई पत्नी ना लड़के आया होवे जां पति ना लड़के एक पत्नी पार्क दे विच बैठी होवे ते की उहनूं उत्थे उड़दियां तितलियां दिखाई देणगीਆਂ? की उहनूं खिड़े होए फुੱਲ दिखाई देणगे? की उहनूं फुੱਲਾਂ ਦੀ महक जिहड़ी है ਉਹਦੀ समझ आएगी उस दिन? नहीं, वो अज क्रोध च है, सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ है पर ਉਹਨੂੰ दिखाई नहीं देगा, है ना। वो अपने ही मन दे अंदर कोई टॉर्चर ते लगी है, अपने आप नूं करन जां लगा है कि अंदरे अंदर खिज रहा है, कलप रहा है, उन्हां गल्लां नूं बार बार जिहड़ा है रिपीट कर रहा है ते बार बार जिहड़ा है इदां होना चाहिए है, इदां होना चाहिए, इहो कुछ करी जा रहा ते खिज। उन्होंने फुੱਲਾਂ ਦੇ सोहणे सोहणे रंग दिखाई नहीं दिंदे, उन्होंने सोहणियां सोहणियां पत्तियां दे आकार दिखाई नहीं दिंदे, उन्होंने खुशबू दिखाई नहीं दिंदी, उन्होंने उस प्यारे दियां रचियां तितलियां दिखाई नहीं दिंदियां, उन्होंने कुछ नहीं दिखाई दिंदा, उन्होंने ठंडियां हवावां नहीं दिखाई दिंदियां, ਉਹਦੇ आसे पासे वो किन्नियां रंगां च वसिया है उन्होंने नहीं दिखाई दिंदा। ते फिर बंदगी जिहड़ी है वो माया तो शुरू ना करके कित्थों करनी चाहिए है? नाम तो करनी चाहिए। ज़्यादा कोशिश प्यारे दी सिफतो सलाह ते, उहदे नाम ते, उहदियां वडियाइयां ते, उहदी महिमा ते, उहदे रंगां ते जदों कोई औगण आवे, जदों कोई वासना आवे, उदों भी पहली कोशिश इहो करनी चाहिए है कि मना छड्ड किहड़े पासे चलिया। ये इन्ना जरूरी नहीं है, जरूरी है प्यारे दे नाल जीवना, प्यारे नूं मनना, प्यारे दे नाल जिहड़ा है खेडना। जे फिर भी मन ना मन्ने तो फिर मन ना बह के बड़े ज्ञान दे तल ते उहदे नाल विचार कर लेनी कि वासना है की जिहदे च रुड़न दिया है। पर ज़्यादातर तो यही कोशिश करनी, जदों मन स्ट्रोंग होवे उदों नाम जपण दा सही समा है। सतगुरु कहंदे ने अब कलू आयो रे एक नाम ते आन रुत, सब तो सही रुत किहड़ी है नाम जपण दी? जदों वासना मन नूं घेरदी है। ते हैरानी की बात है, असीं उदों ही कहने आ कि यार अज तो मेरा जी नहीं करता, अज वासना आई है, कल जपूंगा, अज मेरा मन ठीक नहीं, ते रुत लंघा दिंदे। क्योंकि जदों तुसीं लगन लग पे उदों समझ आउणा ही कि एडी वड्डी कोई गल नहीं जिन्हों मैं बहुत वड्डा बना के बैठा। प्राणी राम ना चेतई मद माया कै अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फन। कि उस प्यारे नूं चेते नहीं करता, माया दे मद च अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं दिंदा, कुछ सुनाई नहीं दिंदा। पति पत्नी दे झगड़े दे विच कदी दिखाई दिंदा है कि गुरु रामदास पातशाह शामिल ने? कदी दिखाई दिंदा है कि गुरु रामदास पातशाह ने ये जिम्मेवारी लाई है? कदी दिखाई दिंदा है कि ये संजोग जिहड़ा है मेरे प्यारे ने रचिया है? बिल्कुल अंधा हो जाता। ते जिथों बख्शिश मिलनी ही उस बख्शिश नूं पाप च बदल लैंदा, उन्हूं वासना च बदल लैंदा। मद माया कै अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। उस दे भजन तो बिना, उस दी बंदगी तो बिना जमां दे रस्ते ते चलिया जांदा, जमियां दी फाही च जिहड़ा है फस जांदा। ते जम की ने उदन समझाया सी। फिर अगला श्लोक है
सुख में बहु संगी पए दुख में संग ना कोई। ये कल उस्ताद ने किया पुराने विद्वानां ने तो इहो ही अर्थ किए ही ज़्यादातर कि सुख दे विच जिहड़ा है ये समाजिक सत्य जरूर है, पर ये अगले पड़ाव भी होणगे। समाज के तल ते सच है बिल्कुल कि जदों सुख आउंदा है आसे पासे रिश्ते नाते आके बह जाते हैं ते दुख में संग ना कोई। पर यह पूर्ण सच भी नहीं है, जे दी इस तरह व्याख्या करांगे तो यह पूर्ण सच नहीं है। कोई ना कोई मित्र कोई ना कोई अपना आप जी दे दुख च भी नाल रह ही जाता। कदी इदां होया है कि किसी नूं सारे ही छड्ड के चले गए, किसी दे दुख च कदी तुसीं भी किसी दा हिस्सा बने हो, तो फिर दुख में संग ना कोई जिहड़ा ये सच किदां होया। गुरु महाराज ये तो नहीं कहन दे कि विरला कोई, हाँ जे उन्होंने तत्थां दे अंकड़ियां दे आधार ते रेशो के आधार ते कहांगे तो समाजिक साथे कि दुख वेले जिहड़े बहुते कोल ने वो भज जाते ते जदों सुख आउंदा है उदों कोल आ जाते। एक साखी है ना बड़ी सोहनी जिहड़ी आप जी नूं सुणाउने हुंदे कि एक कोई साधु ही बड़ा प्यारे दे भाव वाला सी, प्रेम वाला सी, बंदगी करदा नाल कारोबार करदा ते होया कि कारोबार चलिया गया ते बंदगी करदा ते जदों तुरदा ना ते पिछे रेत ते जदों चलदा जां मिट्टी वाले रस्ते ते चलदा ते पिछे मुड़ के देखदा पिछे 4 पैर लगदे, 4 पैरां दे निशान लगदे ते अपने मन नाल ही सलाह करदा सोचदा कि 2 पैर मेरे ने, 2 परमेश्वर जी दे ने, वो मेरे नाल चलदे ने। एक दिन की होया, समा उहो जिहा आया, कारोबार डिग पिया, कारोबार चलिया गया, धन दौलत चली गई, करजा सिर चढ़ गया, मुश्किल दीयां घड़ियां आ गईयां ते होया कि पत्नी भी साथ छड्ड के चली गई, बच्चे भी छड्ड के चले गए, रिश्ते नाते भी चले गए। ते एक दिन चलते चलते ते बड़ा उदास ते तुरिया जांदा सी कि मिट्टी वाले रस्ते ते सोचिया कि देखा रब भी मेरे नाल है कि नहीं। ते जदों मुड़ के उन्हें देखिया अपने पिछे ते 2 ही पैरां दे निशान सी, दोवां दे नहीं सी ते उदास हो गया, रब नूं मेहना मारन लगा कि मैं सुनिया ही लोग छड्ड जांदे ने, हे परमात्मा जी तुसीं नहीं छड्ड जांदे कि दुख दीयां घड़ियां च की तुसीं भी छड्ड जाने। कहंदे इल्हाम होया, आवाज़ आई कि तू चल, समा आउण ते तैनूं सब पता लगेगा। चलदा गया, हौली हौली कारोबार ठीक होया, परिवार वापस आ गया, पत्नी बच्चे सब वापस, सब नॉर्मल हो गए। तो फिर याद आई कि देखा वो 2 पैरां दे निशान मुड़े कि नहीं मुड़े, वो वापस आए कि नहीं आए। तो जदों फिर वो मिट्टी वाले रस्ते ते चलिया तो 2 पैरां दे निशानां दी जगह ते फिर 4 पैरां दे निशान सी ते रब नाल शिकवा करन लगा कि तुसीं मैनूं छड्ड के हो गए माड़े हालातां दे विच, इहो जी किहड़ी बात सी कि तुसीं मैनूं छड्ड के चले गए। ते कहंदे परमात्मा दी आवाज़ ने फिर जवाब दिता कि भोलिया जदों तेरी ये हालात सी उदों ते तूं तुरन दे जोगा ही नहीं सी, मैं तेनू चुक के तुर रहा सी, उत्थे तेरे पैरां दे निशान नहीं सी, वो मेरे पैरां दे 2 निशान सी। क्यों परमात्मा जी हमेशा आप जी दे नाल रहिंदे, जिथे सारे कुछ साथ छड़ जांदे इको प्यारा हमेशा आप दे नाल रहिंदा। ये उस प्यारे दे इश्क दी बात है, ये प्यारे दे प्रेम दी बात। सुख में बहु संगी पए, तो उस्ताद ने कल अर्थ कीते सी कि सुख दे विच बहुत सारे संगी जिहड़े ने वो जापदे ने भए, बहुत सारे संगी जापदे ने
ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੇਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੇਂ ਬਾਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੇਰਿਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ ਬਾਤ। ਉਸਤ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਜਾਨਾ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਡਰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਡਰ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰ ਆਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਟਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ?
ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਣ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮਾ ਦੇ ਤਰਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਤ ਨੂੰ? ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਜਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਿਰਭੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਹੰਗ ਪੁੱਤ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰੰਗ, ਖਾਲਸ, ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਲੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੈ? ਭੇਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਤ ਅਨਾਹਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਣ ਕੁਝ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਛਲ ਕਪਟ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿੱਦ ਕੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
है ना, अपनी एक अलग दुनिया बना के ਉਹਦੇ 'ਚ रुचे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, है ना, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, है ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਭ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਫੜਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਟਕ ਜੋ ਠਾਂ ਪੁੱਠੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਲਮਕਣ ਡਏ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਟਕਣ ਡਏ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਡਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਤੇ ਸੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਨ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕ ਕਰੇਂਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਪਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਛਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਅਖਾੜੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਨਾ ਘੁਲਣਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਧੌਣ ਮਲਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦਾ ਤਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਤ? ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣਾ। ਖੇਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।